जी सत बिस्मिल्ला ते निग्गा स्वागत करने एक दफ़ा फिर प्रोग्राम है साढ़े नाल दे विच। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा और मेरे नाल मौजूद ने कोमल राजा जी। नाजरीन बड़े ही थोड़े वक्त दे विच प्रोग्राम तुहाडा फेवरेट प्रोग्राम बन गया है और पाला और सर्दी वधदी जा रही है और इस पाले ते सर्दी नाल जड़ियां ने सुगातां भी साडे घरां च बननियां शुरू हो गई ने। सर्दी दे विच जड़ियां स्पैशली बनाई जांदियां ने, लेकिन थोड़ा जिहा अगर गौर करिए तो जिहड़ा लिबास या खुराक हुंदी है वो किसी भी इलाके के हिसाब नाल हुंदी है। मसलन अगर असी गल्फ की गल करिए, अरब की गल करिए, चूँकि सहरा हुंदा, गर्म हवा हुंदी है, लिबास ऐसा पाया जाता जिहड़ा कि गर्दन तो धौण तो लैके पैरों तक होवे और गर्म हवा ना लगे। सिर दे उत्ते भी एक रुमाल बन्निया जाता है और रंग ज़्यादातर चिट्टा हुंदा है क्योंकि सूरज की रोशनी जिहड़ी वो रिफ्लैक्ट हुंदी है। काला कपड़ा पाया जाएगा तो यकीनी तौर पर जल्दी गर्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। इस तरह जे असी गल करिए ठंडिया इलाकों की तो उत्थे भी सर्दी तो बचण दे लई ऐसे लिबास पाए जाते हैं जिहड़े सर्दी तो बचण। जिवें सवात, गिलगित बल्तिस्तान ते चित्राल की गल करो तो उत्थे भेड़ की उन दे नाल टोपी बड़ी मशहूर है, वो बड़ी पाई जाती है सर्दियों के। उस तो इलावा यूरोप के भी ऐसे लिबास पाए जाते हैं जिहड़े सर्दी तो बचाण, सर्दी तो महफूज रखन। जी बिल्कुल, सर्दी तो बचाने वाले लिबास पाए जाते हैं। इस तो इलावा पंजाब की अगर गल कर लीए, क्योंकि साडा शो ही पंजाब का वसेब कल्चर और संगीत के हवाले नाल, तो पंजाब दे विच भी गर्मी जिहड़ी है उहदा स्पैन, उहदा जिहड़ा दौरानी है वो बहुत ज़्यादा लंबा हुंदा। इस करके साडा जिहड़ा कल्चरल लिबास है उहदे विच कुर्ता, लाचा, खुस्सा ते पग शामिल है। पग सानू धुप तो बचाती है और कुर्ता लाचा जिहड़ा वो खुला हुंदा है, जिवें कि पंजाबियों के दिल खुले डुले हुंदे ने, इस तरह साडा लिबास भी खुला डुला हुंदा है। लेकिन अली असी गल तो सर्दियों की सौगातां दी कर रहे थे, तुसी लिबास वाले पासे टुर गए। हाँ जी, लिबास की गल फिर किसी प्रोग्राम में करांगे। तो सौगातां की गल करिए, खाबे की खाण पीण की गल करिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यही ਹੁੰਦਾ कि किसी भी इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ अनाज या ਜਿਹੜੀ भी चीज़ ज़्यादा वाफर मकदार ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ उस हवाले ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। मसलन पंजाब चूँकि अनाज उगांदा, कणक उगांदा या चावल या चौल वगैरह उगांदा या सब्जियां उगांदा, तो साढ़े खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ चीज़ां ज़्यादा नज़र आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। फिर सर्दी की गल कर लीए तो लाल रंग की गाजर मार्केट चाहिए और फिर सियालकोट के चौल नाल रला के तो मझां गावां का दुध शामिल किया जाए तो बड़ा सोहना गजरेला बनता है, बदाम पिस्ते पाए होण ते। जी बिल्कुल। तो उस दे नाल गाजर का हलवा, अंडे का हलवा, दाल का हलवा तो पेठे का हलवा भी बड़ा मशहूर है सर्दियों के। बड़ा पसंद किया जाता है तो बड़े पसंद नाल घरे शौक नाल बनवाया जाता है तो खादा जाता है। जी बिल्कुल। और ये पिन्नियां भी बनाई जा रही ने इस वक्त पंजाब दे विच और घर घर दे विच बड़ियां सोहणियां पिन्नियां जिहड़ियां ने बना के लोग खा रहे हैं। जी बिल्कुल। पिन्नियां की गल की है, पिन्नियां दे विच दाल दी पिन्नियां, अलसी दियां पिन्नियां वो बड़ियां पसंद कीतियां जांदियां सर्दियों के खास करके क्योंकि सर्दियों की सौगात है। जी बिल्कुल। इस तो इलावा पिन्नियां तो इलावा दाल भी होंदी है जिहदे विच देसी घ्यो पाया जाता है। होर काफ़ी सौगातां होंदियां ने। तासीर गर्म होंदी क्योंकि सर्दी चों खाधी जाती है। और फिर साडा पंजाबी साग उहनूं असीं किवें भुल सकदे हां जिहदे उत्ते मक्खण दी असीं छोटी जी डली धरने और फिर गरम गरम असीं वो खाने हैं तो बड़ा स्वाद भी आउंदा। मैं तुहानूं कह रही हूं कि हुण बस करो, इस तो पहले साडे गेस्ट आकण इंटरव्यू बाद इस पहले सानूं खाना खवाओ। हाँ जी, भुख लगन लग पई है तो असीं वापस आउंदे हां प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करने। तो साडा अज भी प्रोग्राम जिहड़ा है रंगला रंगीला पंजाब के रंगां दे विच वसिया और पंजाबी संगीत नाल बनिया होया प्रोग्राम। और अज साडे प्रोग्राम के शुरुआत विच नवीं पीढ़ी तो सिंगर्स मौजूद ने साडे नाल। सब तो पहले जिहड़ियां खातून बैठियां ने, खातून कहना कुड़ी कहना जो मर्जी, उन्हां दा नाम है जी अफीफा। अफीफा साडे नाल मौजूद ने। नवीं पीढ़ी तो एक खूबसूरत आवाज़, बहुत ज़्यादा इन्हां दी फैन फॉलोइंग है। साडी कोमल भी इन्हां दी फैन है। तो आगाज़ इन्हां टैलीविजन तो कीता सी ते मलकू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ गीत आया, साहर अली बग्गा नाल भी आया। इस तो इलावा आसफ अली संतू ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ गीत आ ਰਿਹਾ। इस तो इलावा एक सोलो एल्बम भी लिया रही ने और एक होर नवा गीत भी मलकू ਦੇ ਨਾਲ लिया रही ने। जी आया ਨੂੰ कहने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, जी आया ਨੂੰ। चलो जी गजरेले का करने बंदोबस्त, फिर शायद तुसीं साडे नाल गल कर लो। जी कोमल कौन ने और साडे नाल? जी बिल्कुल। इस तो इलावा लाहौर तो इन्हों का ताल्लुक है, राफील एजाज इन्हों का नाम है। तुसीं इन्हों का गाना तो सुनिया ही होएगा, एवें रुसिया ना कर, बड़ा मशहूर होया सी। तुसीं इन्हों जानते हो, ना सुन के तुहानूं पता लग गया होएगा। लाहौर तो इन्हों का ताल्लुक है। तो इस तो इलावा इन्हां कई कवर सॉन्ग्स भी कीते ने ते इन्हां दे होर भी सॉन्ग्स ने। नवी पीढ़ी नूं प्रमोट कर रही ने। अज साडे नाल मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात भी करांगे ते इन्हां कोल इन्हां दे गाने भी सुणांगे। तुहानूं भी जी आया नूं, सत बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल। और इस तरह एक मुंडा है, बड़ा सोहना सुनखा मुंडा है और नवी आवाज़ है। तो जो उन्होंने मिलना हो तुसां ते मुल्तान जाना पेगा। ठीक है, लाहौर च नहीं मिलता, सरगोधे नहीं मिलता, विहाड़ी भी नहीं मिलता, हालांकि ताल्लुक विहाड़ी तो है। तो मिलना हो तो मुल्तान जासो। तो ये गाना बड़ा जड़ा मशहूर होया सी, मुल्तान मिलसों।
ਤਾਲੁਕ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਅब्बास, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਠੀਕ। कैसा लग रहा सेट साडा पंजाब लग रहा ना? मधानी भी इत्थे कड़े भी रखे ने, सारा कुछ बना के रखिया तुहाडे ਉਹ वास्ते। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਢੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 뮤직 ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੈਸਲ ਕਿਆਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, कैसी तबीयत है? ਠੀਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁਰ ਪਏ। ਜੀ ਆ। ਲਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ। ਹਲ ਸੁਣ ਲੈਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਆਰ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਚਾਰ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਆਰ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਚਾਰ। ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲ ਮੰਦੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੋਲਾਵਾਂਗਾ, ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਪੜ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੋਲਾਵਾਂਗਾ, ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਪੜ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਪਿਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਖਾਈਏ ਅੰਬ ਲੰਗੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ। ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੰਗੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ, ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੁੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭੰਗੜੇ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਫੀਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਤਾਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਮਿਰ ਰਾਹਦਾਰੀ, 5 ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਲੀ ਸਾਜਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਨ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਕਗਾਨ ਵੀ ਛੱਡਤਾ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਆਮਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤੇ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖੇਗਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੇਗਾ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਾ ਲਿਖੇਗਾ, ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਟੋਰ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਲੀ ਸਾਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਐਲਬਮ ਸੀ 4 ਗਾਣਾ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫੰਕ ਫੋਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਲਕੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਬੱਗੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਅਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਪੀਟੀਵੀ ਸੇ। ਪੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਨੈਟ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। क्या प्रोग्राम का नाम था? पीटीवी तो मेरा स्टार्ट सी और इधर मैं फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਫੀਲ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਇਹ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਤੇ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ, ਤੋ ਉਧਰੋਂ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਜਣਾ। तो वो बहुत वायरल चला गया। उसके बाद फिर चलो ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਸੱਜਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੀ ਇੱਕ ਡੂਇਟ ਗਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਮੁਲਤਾਨ ਮਿਲਸੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਤਾਹਿਰ ਤੇ ਰਾਫੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। मरी ना सवात ना कगान मिल सो, जींदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो, जींदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। मरी ना सवात ना कगान मिल सो,
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਏ प्यार तेरा सोहणिया वे मेरा गहना है ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ जग तो नहीं डरना मैं सच कहना है ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮਿਲ ਸੂ जिंद रत ढोला मोल ताल मिल सो ਮਰੀ ਨਾ ਸਮਾਤ ਨਾ ਕਵਾਨ ਮਿਲ ਸੂ ਜਿੰਦੇ ਰਤ ਢੋਲਾ ਮੁੱਲ ਤਾਨ ਮਿਲ ਸੂ ਕਦਰਾਂ ਤੂੰ ਢੋਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨ वसे वे तू सोना तेरा वसे मुल्तान ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ हो तेरे मस्त मलंग गया ਜੁੜ ਜੁੜ ਬਾਸੂ ਜਡਾਨ ਮਿਲ ਸੂ जिंद रत ढोला मोल ताल मिल सो ਮਰੀ ਨਾ ਸਮਾਤ ਨਾ ਕਵਾਨ ਮਿਲ ਸੂ ਜਿੰਦੇ ਰਤ ਢੋਲਾ ਮੁੱਲ ਤਾਨ ਮਿਲ ਸੂ ਜਿੰਦੇ ਰਤ ਢੋਲਾ ਮੁੱਲ ਤਾਨ ਮਿਲ ਸੂ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਮਲ ਰਾਜਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਫੀਫਾ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਲਕੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਹ Song ਏਸੀ Song ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਏਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਲੇ ਸਾਰਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਾਇਆ, ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਅਰਜ਼ੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਵੇ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਵੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਅਸਾਂ ਵਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੂਇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਇਨਕਾਰ। ਇਨਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਹਿਰ। ਤਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਫੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫੀਫਾ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਅब्बास ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜੀ। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना तेरे नल प्यार ढोला, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना तेरे नल प्यार ढोला, तेनू दिल नहीं मैं देना मेरा इनकार ढोला। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना तेरे नल प्यार ढोला, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना तेरे नल प्यार ढोला, तेनू दिल नहीं मैं देना मेरा इनकार ढोला। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਤਾਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤਾਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਢੋਲਾ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਢੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਇਹ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਏ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਏ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਏ ਜਾ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਢੋਲਾ ਜਾ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਾਲ ਢੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਢੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਢੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਨਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਢੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਸੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਮਕਾਨਾਤ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਬੜਾ ਫੰਕੀ ਜਿਹਾ 뮤직 ਸੀ ਪੌਪ ਮੌਸੀਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਤ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ 21 ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਮਿਲਸੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਯਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਵੋ ਨਾ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿੰਗਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵੈਸੇ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਫੀਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ
ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਸ਼ਤੋ ਗੀਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੈ, ਚਿਤਰਾਲੀ, ਗਿਲਗਿਤੀ, ਬਲਤਿਸਤਾਨੀ, ਸ਼ਿਨਾ, ਯਜਨੀ, ਬਰਾਹਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਆਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ। ਜਲਦੀ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟੱਪਾ ਵੈਸੇ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟੱਪਾ ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹਾਂ हाँ है एक, वो है ना, मैं कर हाँ बिल्कुल। ये छोटे बच्चे ने रोड़ा पाना शुरू करना। मैं चलो जी। लाल सूट न पाया कर, लाल सूट न पाया कर, नजर ना लग जावे। चलो लग गई लग लग गई। कारोबार ना आया कर, वाह जी वाह। नजर ना लग जावे, कारोबार ना आया कर। लो जी ਹੁਣ ਤਾਹਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਕਦੀ ਰੂਮਾਇਆ ਹੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਮਾਇਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, हत्था उत्ते मेहंदी सजदी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੋ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਨਾ। ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੱਜ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਟੱਪਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ कासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा सदके तेरे ते। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਫਿਰ 뮤직 ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਡੂਇਟ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। लख कसम चवाले जिन्ना चावे अजमा ले, लख कसम चवाले जिन्ना चावे अजमा ले। मैं ते हो तेनू कहना बार बार सोनिए, मैं ते करना वा तैनू प्यार सोनिए, मैं ते करना वा तैनू प्यार सोनिए। लख कसम चवाले जिन्ना चावे आज़मा ले, लख कसम चवाले जिन्ना चावे आज़मा ले। मैं ते हो तेनू कहना बार बार सोनिया, मैं ते करनी आ तेनू प्यार सोनिया, मैं ते करनी आ तेनू प्यार सोनिया। बूंदी चांदी दे मंगाना सोने दियां चूड़ियां, लख फरमैशां तेरियां करांगा पूरियां, बूंदी चांदी दे मंगाना सोने दियां चूड़ियां, लख फरमैशां तेरियां करांगा पूरियां। सारे हुक्म चला ले, जिन्ना चावे अजमा ले, सारे हुक्म चला ले, जिन्ना चावे अजमा ले। मैं ते हो तेनू कहना बार बार सोनिया, मैं ते करना वा तैनू प्यार सोनिए, मैं भी करनी आ तेनू प्यार सोनिया।
ਦਿਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਦਿਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧੜਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਧੜਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ ਦਿਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਲਓ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੇ, ਫਿਰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ 뮤직 ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੋਲੋ ਜਦੋਂ ਐਲਬਮ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮਲਕੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੀਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੱਪੇ ਮਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਵਿੱਥ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੋਮਲ ਰਾਜਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਟੱਪੇ ਮਾਈਏ ਵੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੰਝੀ ਹੋਈ ਗੁਲਕਾਰਾ ਗਾਇਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 2002 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੀ। ਤੇ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੁਗਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨੂਰਾ ਲਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। कैसी तबीयत है ਤੁਹਾਡੀ, कैसा लग रहा है? अल्लाह दा शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है साड़ा खूबसूरत सेट? माशाल्लाह, बिल्कुल साडा अपना कल्चर लग रहा है, बहुत नाइस और बड़ा अच्छा लग रहा ਤੇ है। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਪਣੀ- ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਹੋ, ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਣਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹ अल्लाह ਗੀਤ ताला ने ਸੁਣਦੇ। बड़ी इज्जत जी बख्शी है गाने तो, ये गाने मेरी एक पहचान बनी है और पाकिस्तान च नहीं बल्कि पूरी दुनिया च। आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, फिर रातां आ गईयां चाननियां, फिर बहुत सारे गाने इस तरह के जो जुबैदा खानम जी तो लैके फरीदा जी तक मैं सारे दे गाने तकरीबन गाए। और उस तो बाद फिर सारे ने कॉपी की, रीमिक्स शुरू हो गया सी, फिर रीमिक्स मैं छड़ दिते, फिर अपने गाने ओरिजिनल आ गए। फिर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਹਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ 2002 ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਮ ਆਇਆ 2004 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 뮤직, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕਾ ਬਣੋਗੀ? ਜੀ, 뮤직 ਦਾ ਤੇ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਗਲ ਮੁਕਦਾ
गया गया ओ गल मुकदी नाही पावे सौ सौ पंद पढ़ाइए बुल्ले शाह गलताया मुकदी जे मैनू दिलों मुकाइए पढ़ पढ़ आलम फाजल होया ओए कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं जा जा वड़ना है मंदिर मसीती ओए कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं एवें रोज शैतान नाल लड़ना है ओए कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं बोले शाह आसमानी उड़े दिया फड़ना ओए जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं सिर ते टोपी ते नीयत खोटी ओए लेना की टोपी सिर तर के तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया ओए लेना की तस्बीह हथ फड़ के चिले कीते पर रब ना मिलया ओए लेना की चिलिया विच वड़ के बोलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा ओए पावे लाल होवे कड़ कड़ के नी मैं जाना नी मैं जाना 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 मैं ते जाना जोगी देना नी मैं जाना जोगी देना हाँ, मैं ते जाना जोगी देना नी मैं जाना जोगी देना कन्नी मुंदरा पाके कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के मैं ते जाना जोगी देना नी मैं जाना जोगी देना हाँ, मैं ते जाना जोगी देना नी मैं जाना जोगी देना ए जोगी मेरे मन विच वसया ए जोगी मेरा जोड़ा कसया सच आखा मैं कसम कुरान ए जोगी मेरा दीन ईमान जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी नाल जाना 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 मैं ते जाना मैं ते जाना 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 मैं ते जाना जोगी देना नी मैं जाना
ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਨਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਮੰਡਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ, ਆਕਾਰ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਘੜੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਘੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਨੋਬਤ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੰਜਲੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਰਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਰਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹਿਰਾ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਨਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਨਕ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਸੁਸਤ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਵੀ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਗਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਈ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗਈ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੌਂਗ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਜੁਗਨੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਇਮਾ ਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਰੱਬਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੀਰੋਇਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਮੇਨ ਕਾਸਟ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਨ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਕੌਣ ਸਨ ਉਸਦੀ? ਇਹੀ ਸਾਇਮਾ ਸ਼ਾਨ। ਸਾਇਮਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਠੀਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਕ ਆਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਕ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ, ਨੂਰ ਜਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ। ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। दुनिया च दिल कोलों वध केड़ी शै, दुनिया च दिल कोलों वध केड़ी शै वे, तेरे उत्तों वारां दिल एक वारी कह दे, दुनिया च दिल कोलों वध केड़ी शै वे, तेरे उत्तों वार देवां एक वारी कह दे, दुनिया च दिल
ਢੋਲੋ ਲਓ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ? ਗੀਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੈਮੀ ਕਲਾਸਿਕੀਅਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੂਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਮੌਸੀਕੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਗਾਣਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ Song ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਕਮਲ ਜੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਇਨਾਤ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਇਨਾਤ ਸਿੰਗਰ ਥੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਲਬਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਸੀ, ਰੀਮਿਕਸ ਔਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਲੋ ਮੇਰਾ ਰੀਮਿਕਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੀ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਗਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਨया ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਟਿਊਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਬਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗਾਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਮਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਗਾਓ। ਅਗਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 뮤직 ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ, 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 뮤직 ਬਣਾਇਆ, ਗਾਇਆ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜਾਹਤ ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਫੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਤਾਫੂ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਮੀ ਅਤਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਤਾਫੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 뮤직 ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਜਾਹਤ ਅਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਮਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਖੜਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆਈ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਓਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚੂੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਆ ਫਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮਾਸਕ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਾਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਨਾਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨੂਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਬਰੁਕਲਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ KPK ਤੱਕ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਹੈ ਹਾੜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੇਵਰਿਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ जी ਵੀ। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है और बिल्कुल मैं सुनाऊंगी जी। चलो, ਅਸੀਂ वैसे ही गुलाम मुश्किल हुसैन गाने साहब सुनाने की भी वाले बड़ी जोरदार फरमाइश है ये गाना। जब रिकॉर्ड हो रहा था तो वो भी शामिल थे और हाँ। सारे थोड़ा जा पंजाबी च सारे दसो तो मजा आएगा। इंस्ट्रूमेंट पूरे दे पूरे यकीन करे लाइव बज रहे सी। अच्छा। और जिस टाइम ते मैं गाना कीता सी, जिस तरह के पुराने दौर ਦੇ ਚ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਵਨ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਾਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ, ਲਓ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਣਨੇ ਆ ਹਾੜਾ ਵਨ ਟੇਕ 'ਚ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂਰਾ ਲਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਸਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ। इश्क दी अग विच
इश्क दी अग विच सड़ गईयां हाय मर गईयां माड़ा मैनू की हो गया मैं इश्क दी अग विच सड़ गईयां हाय मर गईयां माड़ा मैनू की हो गया माड़ा मैनू की हो गया माड़ा मैनू की हो गया। ਲਓ ਜੀ ਹਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਮ ਸਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੀਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹੌਕਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੇ ਸਾਜਣ ਮੇਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਨੂਰਾਂ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੀਤ ਰੀਮਿਕਸ ਵੀ ਗਾਏ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾਣ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ, ਬੰਦਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੱਕ ਜੀ, ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ, ਫਨੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। जी नाजरीन, एक बारी फिर जी आया नू सत बिस्मिल्ला। उम्मीद करते हैं तुसी खुश होगे, हसते वसते होगे ते साडा प्रोग्राम वेख रहे होगे तो थानू बड़ा मज़ा भी आ रहा होएगा। ते साडे नाल इस वेले मौजूद ने नूरा लाल होरी, जिन्हां सानू ब्रेक तो पहला एक बड़ा ही सोहना गाना सुनाया। क्यों अली, थानू किहो जिहा लगा? एक नहीं, बड़े सारे उन्होंने गाने नहीं, सुनाए। जेड़ा ब्रेक तो पहला सुनाया मैं उस दी गल कर रही चलो हां। ठीक है, वो भी वधिया सी, उस तो पहले भी वधिया जी, संगीत सारे। ਨੂਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਫਰਮਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕਾ ਤਰੰਨੁਮ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨੂਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟਸ, ਜਾਵੇ ਜਾ ਝੂਠਿਆ ਜੀ। जा जावे जा झूठिया, जा जावे जा झूठिया, प्यार दी लगन साढ़े तने मन, पुछया ना हार कदे तू सजन, तक तड़पे पायल मेरी छनन छनन छन, जा जावे जा झूठिया, प्यार दी लगन साढ़े तने मन, पुछया ना हाल
ਜਾਵੇ ਜਾ ਝੂਠਿਆ ਸੋਹਣੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਤੂੰ ਏ ਬੜਾ ਨਟਖਟ ਵੇ ਮੰਗਾ ਤੇਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁੱਦਾ ਦੇਣਾ ਏ ਤੂੰ ਕੱਟ ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਤੂੰ ਏ ਬੜਾ ਨਟਖਟ ਵੇ ਮੰਗਾ ਤੇਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁੱਦਾ ਦੇਣਾ ਏ ਤੂੰ ਕੱਟ ਵੇ ਵੀਣੀ ਤੇ ਕੰਗਨ ਚੂੜੀਆਂ ਵੜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਾਲ ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਜਨ ਤੱਕ ਤੜਪੇ ਪਾਇਲ ਮੇਰੀ ਛਨਨ ਛਨਨ ਛਨ ਜਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਝੂਠਿਆ ਸੋਹਣੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਤੂੰ ਏ ਬੜਾ ਨਟਖਟ ਵੇ ਮੰਗਾ ਤੇਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁੱਦਾ ਦੇਣਾ ਏ ਤੂੰ ਕੱਟ ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਤੂੰ ਏ ਬੜਾ ਨਟਖਟ ਵੇ ਮੰਗਾ ਤੇਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁੱਦਾ ਦੇਣਾ ਏ ਤੂੰ ਕੱਟ ਵੇ ਵੀਣੀ ਤੇ ਕੰਗਨ ਚੂੜੀਆਂ ਵੜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਾਲ ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਜਨ ਤੱਕ ਤੜਪੇ ਪਾਇਲ ਮੇਰੀ ਛਨਨ ਛਨਨ ਛਨ ਜਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਝੂਠਿਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਗਨ ਸਾੜੇ ਤਾਨੇ ਮਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਾਲ ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਜਨ ਤੱਕ ਤੜਪੇ ਪਾਇਲ ਮੇਰੀ ਛਨਨ ਛਨਨ ਛਨ ਜਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਝੂਠਿਆ ਜਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਝੂਠਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੀਣੀ ਤੇ ਕੰਗਣ ਚੂੰਡੀਆਂ ਵੜਨ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਡਵਾਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਥੋੜਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲੇਵਰ ਯਾਦ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਰੋਕ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਕਦੀ ਸੋਹਣਾ ਨਿਭਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਆ ਸੀ हाँ जी, बड़ा सोहना निभाया, बड़ा मजा आया। थैंक यू कोमल कैसा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ और मैडम मैं ਦਾ गाया ਕਿਹੜਾ भी गीत? बड़ी देर बाद हाँ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ऐसी ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ महफिलों ਬੜੀ फिर ਸੰਗਤ ਵੀ बार-बार ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। हर रोज ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੀਤ ਕੋਮਲ ਮੈਡਮ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣੋ। ਗੀਤ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਸੌਂਗ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ। ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਂ
ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ, ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੀਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮਾਹੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, PTV ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਉਵੇਂ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਈਟ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਗਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਔਰ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਔਰ ਤਰੇੜੀ ਆ ਗਈ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਹਲਕ ਵੀ ਸੁੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਖਤ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ, 21 ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਨੂਰਾ ਲਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।